Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان السنة الصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان من ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كما شيخنا ومرب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف شيخنا ومرب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن سقاف شيخنا ومرب أرواحنا أي حبيب يوم الدين بخير رسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد بيدهم بالجنة ويهد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأفعالهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالب أهل كل خير لايف أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أشرف الرسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا
الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجاء من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم siapapun tertipu oleh masih muat belakang masih muat belakang kabar iman berilmu belakang masih muat belakang masih muat hancurlah sudah tentu akhir matinya sesat
dosanya sangat berat. Allah dan malaikat sangat murka melaknat. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dunia waktu dicabut sebagai benang kusut, susah payah merenggut, baru menyesal takut. Pintu siksa terbuka, tempat orang durhaka, sombong bersuka-suka, lepas nafsu merdeka. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Malaikat penyiksa siap untuk menyiksa, dengan gagah perkasa tiap detik dan masa. Pun neraka jahanam berkobar siang malam, menunggu dan mengancam. Siksaan sangat kejam. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Berkata malaikat, engkau ahli maksiat, tak ibadat tak taat, engkau lupa akhirat. Aku diutus Tuhan untuk beri siksaan pada orang melawan, bantah perintah Tuhan. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allah yang maha suci, tidak
tidak engkau hormati lama hidup di dunia, sehat afiat jaya, mewah bersukaria, asyik berfoya-foya. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. الدرس السابع في الحيض والنفاس. الحيض هو الدم الخارج من رحم المرأة بعد 9 سنين على سبيل الصحة. أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها وغالبه 6 أو 7. النفاس والدم الخارج من رحم المرأة عقب الولادة. أقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Kita masih muda-muda tapi udah mau apa? Isi kita punya waktu untuk kayak begini, jarang susah. Antara maghrib isya apalagi malam minggu kan paling enak kemana? Paling enak jalan, paling enak. Iya, ngomong sama dia tuh. Paling enak jalan-jalan gitu ya, sampai pacar, sampai suami, sampai selingkuhan. Buka virtual semua. Yang percaya, yang perawan sama yang di sini yang percaya. Lagi anda yang mau kawin. Yang percaya anak ini. Ini buka setan semua tuh. Gak ada muka soalnya. Kalau booking enggak, alhamdulillah. Udah cerah mukanya nih. Kok pakai apaan? Lambat laun anak-anak yang dulu lagi lihat mukanya kusam gitu, kan mukanya pada kusam belum liatin. Sekarang udah pada cakep-cakep mukanya kayak Boki itu. Dia pakai apaan? Skincare apaan? Jangan jangan sepak emak gitu-gitu. Dia cakep-cakep. Al-Muhtarab Imam tuh. Cakep mukanya dia, cakep. Ariel tuh, hitam kan hitam manis ya ada. Hitam manis hilang kali hitamnya tuh. Apa peribahasa? Manis sepah dibuang teh depannya. Udah mana bisa? Udah gak ke Jogja deh. Jogja. Temen kemarin Jogja. Mana abis manis? Oh, manisnya hilang, sepah dibuang. Udah kelar dapat yang diinginin, sepahnya dia naik. Dibuang, ampasnya dibuang. Kalau orang yang isinya agama di hatinya, di otaknya nggak demikian. Dia punya pacar, bukan pengen dicemek-cemek. Tahu nggak cemek-cemek dia apa? Ya megang, lebih dari itu. Sebelah sosok alemnya. Karena
di mustaqam ini. Tadinya anak kan tohir mutohir. Kena anak jadi musafar ya Allah. Tahu tadi mukanya si Hana dari cakep sekarang sampai semangut. Cakep-cakep perempuan ya Allah. Habis manis padi dibuang. Tapi orang yang isi hatinya agama, otaknya agama, dimatakan seorang perawan perjaka itu bukan buat dicemek-cemek, bukan, tapi buat diapain? Dinikahin, dikawini sampai punya anak sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama orang yang udah punya bini, udah punya suami, jadi mandang istrinya bukan habis manis sepah diapain? Dibuang, enggak. Kan perempuan kalau udah punya anak satu, dia mulai apa itu? Endor spare partnya. Ini udah oblak nih. Yang laki sama gitu juga. Tapi syahwat laki itu laki-laki kan ganjennya 3 kali laki-laki. Laki-laki ganjennya 3 kali. Puber pertama 17 tahun, puber kedua 40 tahun. Contoh Bang Heri puber tuh. Ada orang. Ini lagi puber dia tuh, lagi lucu-lucunya. Tadi dibilang ke anaknya Hafiz, bilang gini, Hafiz, pokoknya Hafiz berapa dia tuh, Hafiz jangan apa-apa, jangan rokok, jangan. Tapi main perempuan boleh. Lagi dicincain saya pulang ke Jakarta. Anak-anak tersebut pulang tuh bapaknya ngomong gitu. Hafiz pokoknya bapak jangan sampai ngerokok deh, jangan sampai kenapa? Nggak rokok, tapi perempuan nggak apa-apa. Bapak depan begitu. Aneh setuju begitu. Emang gitu lagi 40 laki-laki lagi ganjen-ganjennya. Bang Bolong di over ganjen. Bang Bolong kan jelita, jelang 50 tahun. Nah, jadi orang yang otaknya agama, hatinya agama nggak demikian. Yang ada apa? Dikontrol hatinya, nafsunya dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya perempuan biasa normal nggak? Normal. Ada nggak ganjennya? Ada nggak ente ganjen perempuan yang udah kawin? Oh Ardi belah gitu. Ini galak kayak kebok sono. Ini galak nih. Kita orang kan alhamdulillah pakai peci. Jadi pas godain perempuan ala kadarnya. Mau kemana neng gitu doang kan. Kalau dulu kan kita galak pepet. WA lu kan di WA lu. Gitu udah ngerti, udah ngaji tentang agama. Ya Allah kita mah bagi pakai peci kasar kita udah malu kita. Nih pala kita kan tutup peci biar apa gitu. Ada malunya, tambah kita wudhu. Ya Allah nggak pengen deh gitu. Dulu nggak apa-apa, tapi kalau udah tahu ajarannya Rasulullah SAW, sedikit-sedikit bengal udah mulai kurang, nakal udah mulai kurang kan begitu. Yang tadinya ngeliat perempuan bawaannya nafsu aja, kita nafsu tapi terkontrol kan begitu. Nggak kayak dulu, udah mulai kurang ala kadarnya doang. Itulah ajarannya Rasulullah SAW. Nah ini sekarang kita akan bahas apa? Tentang haid. Nah haid ini laki-laki wajib tahu. Ente seorang laki, seorang suami, seorang bapak, seorang ayah, seorang abang, seorang adik wajib tahu yang laki-laki mengenai haid ini. Perempuan lebih apa? Lebih wajib untuk mengetahui pada masalah haid ini. Haid itu apa? Al-haidu huwa damul khariju min rahimil mar'ati ba'da tis'i sinina ala sabil sihhati. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Keluarnya dari rahim bagian paling atas, ingetin. Haid itu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dari rahim bagian paling apa? Ingetin tuh, bukan paling bawah. Ada bawah nggak sih? Aduh. Oh, pantas nggak hujan. Ini doanya luar biasa. Allahumma amsik as-samaa bi qadril hajah. Itu diamalkan itu. Subuhnya udah gerimis-gerimis diangkat-angkat. Allahumma amsik as-samaa. Udah diamal Bang, betul diamal tadi ya. Oh, terbukti Bang gue. Oh, terbukti. Tapi hadiah kurang. Ya ulama yang ngajarin pas mendung atau gerimis atau udah hujan angkat tangan gitu.
Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Jadi klinik yang dulu kita pernah pakai cabai apa? Bawang itu dikasih buang tuh. Yang ada kita langsung minta kepada Allah. Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Mengadahkan kita punya mata ke langit. Mohon kepada Allah. Yakin Allah Maha Agung Maha Besar. Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Yang tadinya mendung jadi apa? Cerah, luar biasa itu. Nanti bisa buktiin ya Allah luar biasa. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Berkah apa? Berkah ente ngerti ilmu agama sedikit-sedikit karena ente amalin tuh tentang air, tentang wudhu yang benar, tentang mandi hadas yang benar, tentang sembahyang yang benar, tentang segala macam. Pada akhirnya apa? Ente yakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Jadi ente nggak perlu jadi orang yang dibilang paranormal, orang pintar, kalah sama ente udah. Orang pintar bang itu bukan praktek di rumahnya. Kalau ada yang sakit bukan gitu ya. Dia siap sembuh air. Terbukti ayam boleh mati berarti. Ada tetangganya begitu. Jadi kalau orang udah yakin kuatnya sama Allah, udah semuanya gak ada apa-apanya. Yakin kuat sama Allah. Ada pengen nikah orang, ada punya murid datang, gak punya apa-apa aja. Itu punya berapa? Cuma punya duit 2 juta, padahal akad nikah resepsi tinggal 3 bulan lagi. Dia bilang, ini Pak, amalin, minta sama Allah. Sekuat hati ente minta kepada Allah. 3 bulan doang. Duit di tangan cuma berapa juta? 2 juta. Kekumpul hari-harinya 40 juta. Dari mana saya nggak tahu. Halal semuanya. Nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang haram. Halal semuanya 40 juta. Nanti bisa bayangin tuh. Karena yakin di hatinya, otaknya dalam ajarannya Rasulullah SAW. Jadi head itu darah yang keluar dari apa? Rahim seorang. Tapi bagian apa? Paling atas, bukan bawah ya, tapi bagian paling atas. Umurnya berapa tahun? Ba'da tis'i sinin. Nah, setelah umur 9 tahun. Ingatin, keluarnya sudah 9 tahun Hijriyah, bukan bulan apa? Bukan tahun Masehi, tapi tahun Hijriyah atau Qamariyah. Head darah yang keluar dari seorang perempuan, tapi bagian paling apa? Paling atas. Setelah ini perempuan berusia 9 tahun Hijriyah. Ala sabil sihhati, atas jalan sehat. Jelas ngerti ya, paham ya? Dari head adalah dari apa? Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah berusia 9 tahun Hijriyah atas jalan apa? Jalan sehat. Sekarang paling kurang head itu berapa hari? Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Paling kurang head itu sehari semalam, ya. Paling kurang head itu sehari semalam. Berarti sehari semalam sama dengan 24 jam. Ingat itu. Paling kurang head adalah berapa? Sama dengan 24 jam. Ngertiin tuh, pahamin tuh. Head paling kurang adalah sehari semalam. Sehari semalam sama dengan 24 jam. Ada ngomong gak sih? Ada ngomong ada? Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Paling banyak haid itu 15 hari berikut malamnya. Ingatin ya. Haid paling kurang sehari semalam. Sehari semalam sama dengan 24 jam. Paling banyak haid itu ada berapa hari? 15 hari berikut. Ingatin, paling kurang haid sehari semalam. Sehari semalam sama dengan 24 jam. Paling banyak haid adalah 15 hari berikut malamnya. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan umumnya biasanya haid itu 6 atau 7 hari. Ingatin, paling kurang haid sehari semalam. Sehari semalam sama dengan 24 jam. Paling banyak haid adalah berapa hari? Berikut malamnya. Umumnya biasanya 6 atau 7 hari. Jadi kalau bini ente udah lewat 15 hari, ente bilang, "Mah, udah belum haidnya?" Dia bilang apa? Masih M. Bukan belum, bukan. Dia bilang apa? Masih M itu marah artinya. Marah ente. Makanya ente jadi laki jangan galak, jangan. Pada akhirnya ente perlu bini ente kan susah. Tuh pelajaran buat yang pengen nikah nih. Anda lagi yang mau nikah nih.
Imam insya Allah. Imam insya Allah PDK dia. Pengen tapi belum punya duit. Edo tuh pada PDK tuh. Kita udah jadi membini kita. Saya nikah, saya terima kawinnya, nikahnya. Saya terima. Gimana? Enggak. Gimana kan? Saya terima. Lo ngomong. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Ya, Rayhana jam tadi. Boleh diapalin terima aja. Pas ente udah bilang begitu, udah bini ente tuh. Ente udah mulai di situ tuh. Jangan galak, jangan kasar. Panggilnya biar panggilan yang menyenangkan dia. Jangan, budok sini budok. Boleh. Kalau dipanggil kadang-kadang nggak dengar gitu. Sini budok nggak boleh begitu. Hitam nggak boleh begitu. Nggak boleh. Kan akhirnya bini enteng manggil itu begitu lagi. Misalnya harus begitu bininya tuh. Bininya tidak. Lu aja itu. Panggilnya biar cakep ke bini kita. Misalnya apa ya? Manis. Siapa? Bisnis. Oh jadi manisannya. Sayang beb. Misalnya sayang beb. Manis. Jangan manggil-manggil yang kasar. Nggak boleh. Kalau ente begitu bini ente, nanti bini ente kayak begitu ente. Akhirnya tuh. Jadi begitu ya. Jadi pas ente sudah bilang, tadi apa tuh? Si Angga bilang saya terima nikahnya, kawinnya, tapi dia bilang mana? Terakhirnya binti siapa? Binti Budi katanya. Udah apa? Jadi undangan resmi nanti bulan September udah di sini insya Allah ya. September tanggal berapa? Tanggal 3 sampai seorang bawa cepet insya Allah ya. Jadi sebentar lagi. Nanti ngutang semua. Jadi paling kurang tadi berapa? Sehari semalam. Paling banyaknya 15 hari berikut malamnya. Kemudian umumnya biasanya 6 atau 7 hari itu. Kalau bini ente bilang udah 15 hari masih juga bilang head, ente jangan percaya, ente udah tahu ilmunya tuh. Bahwa head itu paling banyak adalah sampai 15 hari berikut tadi apanya? Malamnya. Ngerti paham jelas ya? Nah sekarang gimana kalau ada perempuan yang headnya nggak beraturan tuh? Ntar head, ntar kagak, ntar head lagi, ntar kagak lagi, begitu ya? Nah, ente bilangin bini ente tuh. Bini ente suruh tulis pertama kali, catat pertama kali darah headnya apa? Darah headnya keluar tuh. Pas darah head keluar, tulis tanggal berapa itu, ingetin tuh. Ingetin ya. Kemudian dihitung dari hari pertama berapa jam. Sampai paling banyak darah head keluar berapa hari tuh? 15 hari berikut malam yang ingetin tuh. Bini ente suruh itu dari hari pertama sampai hari keberapa tuh? 15 hari dihitungin. Satu hari yang pertama berapa jam? Hari yang kedua berapa jam? Hari yang ketiga berapa jam? Hari yang keempat berapa jam? Hitungin semuanya. Kalau seandainya sampai 15 hari ternyata dihitung-hitung mencapai 24 jam atau bahkan lebih ya. Mencapai tadi berapa? 24 jam patokannya tuh. Maka pastikan darah yang keluar adalah darah haid. Ingatin. Sehari, hari pertama keluar 2 jam. Hari ketiga, hari kedua nggak keluar. Ketiga keluar 4 jam. Terus dihitungin. Sampai hari ke tadi berapa? 15. Pas dihitung seluruhnya ternyata mencapai dari berapa jam? 24 jam. Maka pastikan darah yang keluar adalah darah apa itu? Darah haid. Nanti paham jelas ya. Nah kemudian kalau yang kedua ini dihitung ternyata nggak mencapai berapa jam? Nggak mencapai 24 jam, cuma mencapai 23 jam setengah. Maka pastikan darah itu bukan darah apa? Nanti paham ya. Nah jadi kalau ini perempuan darahnya haidnya tidak beraturan tadi. Tanggal pertama haidnya keluar, hitung berapa jam? Sampai tadi hari berapa tuh? 15. Berikut tadi apanya? Malamnya itu. Hitung seluruhnya. Ada nggak 24 jam?
Kalau mencapai 24 jam, maka pastikan darah apa itu? Darah haid. Kalau tidak, maka pastikan bukan darah apa? Nah, antara hari-hari yang keluar darah haid, entar berhenti, keluar darah, entar berhenti lagi, keluar lagi. Nah, ini perempuan tidak ada kewajiban sama sekali untuk mengerjakan sholat yang fardu. Ingatin tuh, bilangin bini ente, bilangin anak ente yang perempuan. Kalau haidnya tidak beraturan tadi begitu. Hitung dari hari pertama sampai hari keberapa tadi? 15. Kalau mencapai 24 jam, pastikan darah itu darah apa? Kalau tidak mencapai, maka hukumkan bagaimana hukumnya? Bukan darah apa? Bukan darah haid. Nah, perempuan pada saat itu tidak ada kewajiban untuk apa tadi? Mengerjakan sholat yang fardu. Tapi ingat, di situ ada konsekuensi hukumnya. Kalau seandainya pas dihitung itu mencapai 24 jam, berarti aman. Ini darah apa ini? Darah haid. Ini perempuan tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha sholatnya. Kenapa demikian? Darahnya hukumnya apa tuh? Darah haid. Tapi pas dihitung-hitung, ternyata ini mencapai hanya 23 jam setengah, maka ini bukan darah apa? Nah, perempuan yang tadi dia nggak ngerjain sembahyang selama 15 hari, wajib untuk apa tuh? Mengqadha sholat fardu yang dia tinggalkan. Tapi paham lah sih, ingetin begitu tuh, ingetin begitu. Itu pada masalah darah apa itu? Darah haid. Yang kedua darah apa ini? Nifas, ingetin. Yang kedua, darah nifas itu apa? Udah ngerti paham haid ya? Haid itu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Kemudian keluarnya setelah berusia 9 tahun Hijriah. Kemudian atas jalan paling kurangnya berapa hari? Salam sama dengan paling banyak berikut malamnya. Kemudian minimal biasanya umumnya 6 atau 7 hari. Tadi perhitungan haid kalau yang nggak beraturan dihitung dari hari pertama sampai hari keberapa? 15. Kalau mencapai dari berapa jam? Maka berarti haid yang paling apa tuh? Yang paling sedikit paling kurang ingetin. Kalau mencapai 24 jam maka berarti haid yang paling apa tuh? Paling sedikit 24 jam atau sehari semalam. Pastikan darah tersebut darah apa tuh? Haid. Kalau tidak mencapai 24 jam maka darah itu darah apa tuh? Bukan darah haid. Perempuan pada masa itu tidak ada apa? Kewajiban untuk mengerjakan sholat-sholat yang apa? Ingatin konsekuensi hukumnya. Kalau mencapai 24 jam ini perempuan tidak ada apa? Kewajiban mengqadhanya. Tapi kalau hanya mencapai 23 jam setengah maka ini perempuan wajib untuk mengqadhanya. Ngerti paham jelas ya? Ini bakal kejadian, kejadian mungkin bini ente, mungkin ibu ente, mungkin adik perempuan ente, mungkin kakak perempuan ente. Kejadian kayak begini perempuan seperti itu. Nah sekarang nifas itu apa? Yang disebut dengan nifas adalah ad-damul kharidu min rahimil mar'ati akibal wiladati. Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah melahirkan. Habis ngelahirin, keluar darah. Darah yang keluar disebut dengan darah nifas. Ingetin ya. Perempuan ngelahirin nih, udah ngelahirin anak, keluar bayinya, setelah itu keluar apa? Keluar darah. Darah yang keluar disebut dengan darah apa? Darah nifas. Sementara darah yang keluar berbarengan dengan bayi yang lahir itu bukan darah nifas. Ingetin, kalau ada darah yang keluarnya berbarengan dengan apa tadi? Bayi yang lahir, maka itu bukan darah nifas, tapi disebut dengan damu talqin. Apa namanya? Damu talqin. Ingatin tuh, darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi itu bukan darah nifas, tapi disebut dengan darah apa? Damu talqin. Kemudian ada bayi yang kembar. Ada kembar 2, ada 3, ada 4 misalnya tuh. Nah, ini bagaimana hukum darah yang keluar antara bayi itu? Darah yang keluar antar bayi itu bukan disebut dengan darah nifas, tapi disebut damu fasadin. Apa namanya? Damu fasadin. Itu beda tuh penyebutannya tuh. Kalau darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi disebut darah tadi apa? Damu talqin. Darah yang keluar antara bayi kembar disebut dengan damu fasadin. Tapi jelas paham ya? Kalau nifas, bayinya udah apa? Udah keluar semuanya. Keluar darah, maka itu darah disebut sebagai darah apa? Darah nifas. Tapi paham jelas ya?
Kemudian paling kurang nifas itu berapa hari? Aqallun, apa ya bahasa? Iya, oke. Aqallun nifasi lahzatun. Paling kurang darah nifas 1 detik, ingetin. Sebentar lahir, keluar bayinya, kemudian apa? Darah nifas sebentar 1 detik doang. Seret, langsung apa itu? Iya benar, seret, habis langsung tuh. Nah, berarti darah nifasnya udah bersih. Kata bininya ke suaminya, bang udah bersih bang. Ini gimana nih bang? Udah, nanti kita gue minta. Dia nggak paham. Kalau yang udah punya bininya habis lahiran, biasanya suaminya suka beli Indomie 2 dus. Itu yang bujangnya nggak paham, belum tahu. Itu kan nifas panjang tuh. Nifas paling kurang tadi 1 detik. Paling lama berapa? 60 hari. Biasanya 40. Kan ngangak tuh lagi tuh. Apa itu? Ngangak aja. Wah udah pak, belum bang. Baru hari pertama. Tuh goreng apa? Rebus Indomie lagi satu deh tuh. Kan 200 berapa itu? Sekelaku berapa tuh? 1 itu berapa tulis? Tukang Indomie semua. Terus 48 ya? Hah? Oh 40? Bang Amet tahu banget. Oh, nggak ada makmo. Iya bentar, Indomie 50 ya. Iya 200 kan 80 tuh. Hitungin tuh. Hari pertama Indomie rebus 1 tuh. Hari kedua siapin pita tuh, pita abu-abu. Siapin tuh. Udah 1 dus kelar, tanya ada 40 hari tuh. Berarti biasanya apa? Darah nifas paling keluar adalah biasanya 40 hari. Tanya sama bini kita ya, mah udah mah, udah apaan bang? Udah kelar belum? Tuh bang belum keluar. Habis kelar. Siapa bang tuh? Oh iya belum bang tuh. Goreng lagi Indomie 1 lagi. Dan bonus deh. Goreng lagi sampai 60 berapa itu? 60 mie kelar. Udah 60 deh. Sisanya tinggal 30. Tinggal berapa? 20 lagi nih. Udah kelar belum mintanya? Udah mah, udah bang. Aman besok aja. Jadi itu begitu ya. Nanti yang udah nikah, nanti yang pengen nikah ada angga gitu doang deh. Kalau bini ente udah ngarang lahirin tuh, sekarang ente yang buru-buru beli apa? Belum tuh. Nanda ini sampai rumah. Kalau baru nikah kan beli pisang emas kayak imam tuh pisang emas tuh. Pisang emas. Kalau baru nikah beli pisang emas buat stamina gitu. Jangan makan kambing, jangan kan kambing gede. Beli pisang emas kan murah. Ngertilah, paham ya? Jadi nifas itu tadi apa? Darah yang keluar setelah apa? Dari lahir seorang perempuan. Kemudian nifas umumnya tadi nifas paling kurang adalah 1 detik. Kemudian paling banyak adalah 60 hari. Biasanya 40 hari. Nah, sama nih perempuan. Bagaimana hukum darah yang keluar kalau sudah lebih dari paling banyak haid, paling banyak nifas ya? Ini perempuan suka keluar darahnya kadang-kadang lebih dari berapa? Paling banyak haid berapa hari itu? 15 hari. Udah lewat 15 hari atau lebih dari 60 hari. Ini bagaimana hukum darahnya? Darah yang keluar setelah sudah paling banyak haid ataupun nifas, itu darah bukan lagi disebut dengan darah haid atau darah nifas, tetapi disebut dengan darah istihal. Tuh apa namanya? Istihal. Itu darah yang keluar setelah paling banyak haid dan nifas, berarti setelah apa? 15 hari. Kalau nifas setelah 60 hari. Maka itu darah disebut dengan darah apa? Istihal. Itu darah kotor tuh. Itu darah penyakit.
si orang perempuan yang kena penyakit itu harus wajib kemana? Ke dokter periksa tuh, bahaya itu bisa menyebabkan kematian tuh, ingetin tuh. Itu bukan lagi disebut dengan darah haid atau darah apa? Darah nifas, tapi disebut sebagai apa? Darah istihadah. Nanti paham jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita habis ini kita langsung ke rumah Ayah Waidi ya. Kita langsung baca tahlil, baca maulid ya. Kita makan-makan insya Allah. Itu di rumah belum makan bagian? Ya, nanti dimakan di sana insya Allah. Yang perempuan di mana Bang Iti? Perempuan ini ke rumah, yang laki di rumah Ayah toh. Ya udah. Terus makannya apa Bi? Ntar Bi. Lagi kambing kawan. Kambing semua. Oh udah kambing. Nasi putih apa nasi apa? Nasi putih. Wah kebuli. Berarti itu diburanin dong ya? Untung yang belum makan. Mau nggak makan Bang? Makannya kemana? Belum juga gila kan itu. Beneran kan belum makan. Kita makan insya Allah. Sebentar baca ya tahlil, jangan nyasin panjang nyasin nih. Tahlil, kemudian baca maulid biar wa'u ame si Eki yang baca ya. Nanti baca 3 pasal, kita ambil berkahnya, kemudian baca maulid kelar. Nanti yang diangkat bukan repli bukan, yang diangkat anak. Repli belakangnya. Ente sunnah ngajarin. Kalau ada anak bayi sunnah. Ente ngusapnya dari depan. Dari depan kemana? Ke belakang. Yatim tuh beda dengan anak yatim. Anak yatim perempuan laki, ente usap dari bagian mana? Ngetin. Kalau ada anak yatim dekat ke rumah ente, nggak mesti 10 Muharram. Ente rezeki ada 10.000 atau 5.000, panggil tuh anak. Usap dari mana? Di belakang ke depan. Jangan jangan. Kalau main kan bahaya, itu urusan Bang Heri itu bagaimana? Di belakang ya, Bang Yatim ya. Misalnya itu jadi tangan yatim nih, kita tahu kakakku ya Allah kasihan, panggil aja. Sini. Nanti ente siapin duit ceban deh, atau 20.000 ente siapin tuh. Ente usap dari mana? Dari belakang. Sebanyak rambut itu anak yatim. Ngetin ya, yatim yang belum balik ya. Yatim yang belum apa? Yang belum balik masih anak-anak SD kelas 2, kelas 3. Ini bapaknya nggak ada nih, itu panggil tuh anak. Ente usap dari belakang ke mana? Ke depan. Sebanyak rambut itu anak yang nempel tangan ente, Allah ampun dosa ente. Sebanyak rambut itu anak yatim yang apa? Nempel di tangan ente, Allah ampunin dosa ente. Gituin tuh biar lamaan tuh. Tuh gitu. Mau cari yang gondrong. Kenapa Pak? Sini. Udah mau. Jangan Ariel nih. Dibotak nggak enak. Yang kebetulan gituin tuh, pelan-pelan gituin tuh sampai ke depan. Kasih duit, kirangin dia tuh begitu. Tapi kalau akikahan entar nih, nanti kita kan itu anak itu. Nah, sunnah dari mana? Depan tuh, depan ke belakang. Ente bacain Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Paling gampang tuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Paling gampang tuh segitu doang tuh. Ente bacain kalau bisa alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah ya. Alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma afihi wa la tadurrahu. Apa nama doanya? Allahumma afihi wa la tadurrahu. Ingat itu buat laki ya. Allahumma afihi wa la tadurrahu. Pertama selawat dulu tuh. Usap dari bagian dari mana? Depan. Baca selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian Allahumma afihi wa la tadurrahu. Berkah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua tadi alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah. Yang ketiga Allahumma afihi wa la tadurrahu. Itu ya. Ini anak tujuannya apa? Biar nggak kena penyakit syarrul ain tuh. Ingetin tuh. Pertama kita baca selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sama kayak ente lihat bini ente, lihat pacar ente cakep, lihat mobil ente cakep, baca kalimat tadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah. Misalnya pacar ente, Allahumma afiha, ganti ha tuh. Allahumma afiha wa la tadurraha. Atau yang perempuan yang pacar lakinya,
Bismillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma afihi wa la tadurrahu. Sama kayak ente lihat dari ente. Pas ente ngaca lihat, Allah, alhamdulillah ya Allah. Baca salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma afini wa la tadurrani. Nanti kelas ya. Nanti ente pas bayi di anak sampai saya mikir, tapi nanti dan Mahdi itu dimuterin, ente jangan lupa dari depan ke mana? Ke belakang gitu. Dia selawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Terus Allahumma afihi wa la tadurrahu. Allah udah tuh. Tapi kalau anak yatim pengertian dari belakang ke mana? Depan. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mukhalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa ar-rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqqihim wa sharran lidhi sharrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birrahmati idkhilni bidaril iqamati alaihim minal
إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابات اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Berapa di mana gitu? Besok di mana? Di mana? Mantap jadi nggak Hamid nggak jadi? Hamid nggak jadi Hamid? Di mana besok? Oh mantap jadi pindah ke Hamid. Ya udah kabisnya di atas satu ya insya Allah ya. Kita kabisnya insya Allah ya. Dan Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.